Bismillahirrahmanirrahim. So as you know that in the last class we have studied the expression to find out the electric potential at a point for electric dipole which is not on the axis, right? Outside the axis. So today we will see the expression to find out the electric intensity. So this is the electric intensity, and we will try to know what are the quantities. So here P, it is electric dipole moment. As you know, it can be found out by multiplying the charge, amount of charge, and the distance between them, that is Q into 2L. Okay, then R is the distance between the middle point and the point at which we are trying to find out the electric intensity. And theta, it is the angle between the electric dipole and the line that connects P and the middle point. Okay, these 2 points. Okay, so yesterday, if you remember, we solved a problem. Let us use the same data to find out the electric intensity today. Okay, acha. So yesterday the problem that we solved was like this: the distance between the charges of an electric dipole was 3 into 10 to the power 19 centimeter. The distance between them 2L, it was given as 3 into 10 to the power minus 19 centimeter. Then 3 centimeter was the distance on the perpendicular bisector of the dipole. Acha, perpendicular bisector. That means in this case, our figure will be like this. Perpendicular bisector means this way. It is 90 degree. So at 3 centimeter distance on this perpendicular bisector, we have a point P. Okay, and electric intensity. Electric intensity is given 3.2 into 10 to the minus 15. Electric intensity E, it is given 3.2 into 10 to the power minus 15 Newton per Coulomb. Acha. Find the charge of the electric dipole. They are asking us to find out Q is equal to what? So the question might be in this way also. Sometimes the Q will be given and E you have to find out. And sometimes they will give you the E and you have to find out the Q, that how much charge you have kept here. Clear? Is the question clear? Yes. Okay. So now inshallah we will put the value and try to find out. Now here theta is not given. What is the value of theta? Theta হচ্ছে 90 degree. 90 degree. The angle between electric dipole and this line. So that is 90 degree. So theta is equal to 90 degree. So if I put the values in this equation, then E is given as 3.2 into 10 to the power minus 15 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. This whole thing is 9 into 10 to the power 9 into P. Oh, P we did not calculate. So let us calculate P here. It is Q into 2L. So, oh, Q is not known. So we cannot put actually. 12 তো দেয়া আছে। হ্যাঁ, Q into 2L. 2L টা বসে ফেলবো 3 into 10 to the power minus 19 centimeter. We have to convert it into meters. minus 21 মিটার। ঠিক আছে, সেন্টিমিটার 100 দিয়ে আরো ডিভাইড করলে আরো দুইটা জিরো অ্যাড হবে। সো এটা আরো দুই মাইনাসে চলে যাবে। So 3 into 10 to the power minus 21. And then we have R cube. R cube is what? R is, where is R? R লিখি নাই না? R টা হচ্ছে 3 সেন্টিমিটার। 3 centimeter লিখছেন না? 3 সেন্টিমিটার, হ্যাঁ। R is equal to 3 centimeter. So it will be 3 into 10 to the power minus 2. You can write it in this way, or you can write 0.03. Anything you want, okay? So 3 into 10 to the minus 2 whole cube. And then with this one, we will multiply root over 1 plus 3 cos square theta. 1 plus 3 cos square 90 degree. So cos 90 has a value of 0. So this whole part will be 0. And 1 plus 0 is 1. 1 ke root over korle 1 hi hoy. So you don't have to worry about this part anymore. Calculate just this part and try to find out the value of Q. Can you do it? Yes, sir. Inshallah. So do it and let me know the answer. First, always be ready with the calculator in the physics and mathematics class. Sometimes I guess in the chemistry class also. Chemistry te math problem ase na, mathematical problem ase na?
but জি। less I guess. আচ্ছা আর বায়োলজি ক্লাসের সময় ক্যালকুলেটর রাখার কোনো দরকারই নাই, বিকজ ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের কয়টা পার্ট আছে সেটা ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসাব করতে হবে না, ওটা এমনি পারা যায়, ঠিক কিনা? জি তোমরা বায়োলজি আসলে কিরকম ভাবে পড়ো দেখি বলো তো? টিচার বায়োলজিটা কিন্তু এক্সপ্লেইন করে ইন্টারের আর বায়োলজি আমরা শুনি। অনেক মজা করে পড়া যায়। আমি একজন ডাক্তারের কাছে পড়ছিলাম। জলদি করে ব্যান্ডেজ করে দাও, যাও। বায়োলজি কিন্তু অনেক বুঝে পড়ার জিনিস আছে, এটা আমি আসলে একজন ডাক্তারের কাছে যখন পড়তে গেছিলাম তখন বুঝতে পারছি যে আসলে এখানে এত জিনিস বুঝার আছে এবং বুঝে পড়লে এত মজা লাগে। এবং আমার কাছে মনে হয়েছিল যে ওনার কাছে পড়ার পর আমি নিজে বায়োলজি টিচার হয়ে যেতে পারবো, এত ভালোভাবে জিনিসগুলো বুঝছিলাম। তো যাই হোক, তো তোমাদেরও যদি এরকম বায়োলজির বা যে কোনো সাবজেক্টের কেয়ার লাগে, বাংলাদেশের আসলে সবগুলো সাবজেক্টের উপরে কিছু প্রোর খবর পাইছি, তো তাইলে তোমাদের যে কোনো সাবজেক্টের জন্য গাইডেন্স লাগবে আমাকে বলবা, ইনশাআল্লাহ আমি তোমাদেরকে ওদের ইয়ে দিতে পারবো। এবং বিষয়টা হচ্ছে কি জানো, বর্তমানে অনলাইন হয়ে যাওয়াতে সব মানে কোর্স গুলো অনেক চিপ হয়ে গেছে, ঠিক আছে, অনেক সস্তা। তবে বাংলাদেশে আবার ইয়ে করছে এখন কি, অফলাইন মানে ক্যাম্পাস খুলে দিছে, তো এই কারণে আসান দিচ্ছে একটু ব্রেক। আনসারটা বের করো। Could you find out the answer? 3.20 into 10 to the power minus 9. Okay, 3.20 into 10 to the power minus 9 coulomb. Let me check whether it is the same with my answer. Yes, answer correct. Okay, so alhamdulillah we will be able to solve this type of problem, right? Anybody has any question to ask? Yes? No. No. Okay, so let us continue. Acha, so we are done with this. Now inshallah we will see the work done. Inshallah, now we will study about the work done. So what we will do now is we will place the electric dipole in an electric field, and we will see that to rotate it, how much work we have to do. Okay, so what I said, let us say we have an electric field like this, an electric field where the intensity is same all over. If you remember, we already talked about an arrangement like this, right? The lines will be from positive to negative, as you know. Okay, so same electric field intensity everywhere. Now let us say we have an electric dipole and we placed it over there. Okay, so so this electric dipole, let us say this is minus and this is plus q. Okay, okay, একটা স্ট্রেট লাইনে ড্র করি তাইলে তোমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে। ধরো এইখানে আর কি, ঠিক আছে, this is minus q and this is plus q. Now what will happen, this plus q coulomb charge will be repelled by these positive charges and it will be attracted by these negative charges, so it will gain a force in this direction, correct or not? What about this charge? This will be repelled by this one and attracted by this one, so definitely it will gain a force in this direction. দেখো তো একটা Yeah. ঘুরে যাওয়ার মতো একটা বিষয় হয়ে যাচ্ছে না, রাইট? ওইটাকে আমি ওইদিকে ঠেলতেছি, এটাকে আমি এদিকে ঠেলতেছি, তো এটা একটা ঘুরে যাওয়ার মতো বিষয় হচ্ছে। তো মনে করো এটা ঘুরে গেল, এটা ঘুরে গিয়ে কিরকম হয়ে গেল, আমি মাঝখানের লাইনগুলো একটু মুছে ফেলি যাতে তোমরা একটু ক্লিয়ারলি বুঝো, ঠিক আছে? বাট ইউ ক্যান ইমাজিন দ্য ইলেকট্রিক লাইনস, রাইট? আই হোপ ইউ উইল বি এবল টু ইমাজিন। তো এটাকে মনে করো ঘুরায় এরকম বানাই দিল, তো এখানে মাইনাস কিউ আর এখানে প্লাস কিউ। So this is the electric dipole now. But now what I want to do, I want to make it rotate in some way. Okay,
এটা তো এদিকে ঘুরাই দিচ্ছে, তাই না? এদিকে ঘুরাই দিবে, কিন্তু আমি এটাকে যদি এটার উল্টা ডাইরেকশনে ঘুরাইতে চাই, তাইলে আমাকে কিছু কাজ করতে হবে না? এভাবে যে ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশনে যদি ঘুরে, দেখো ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশনে ঘুরাইতে তোমার কিছু করতে হবে না, কারণ ইলেকট্রিক ফিল্ডই এটাকে ফোর্স দিয়ে ঘুরাই দিবে। বাট যদি তুমি এটাকে এখন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশনে একটু ঘুরাইতে চাও, তাহলে তোমাকে ডেফিনেটলি কিছু কাজ করতে হবে, রাইট? হ্যাঁ, কি বল? এই যে এটাকে এজেন্ট, মানে আমরা এজেন্ট, তাই না? আমরা বাইরে থেকে আমরা যে কাজগুলো করবো আমরা বলবো সেটা এজেন্ট কর্তৃকৃত কাজ, বা মনে করো দ্য ওয়ার্ক ডান বাই দ্য এজেন্ট, ঠিক আছে? এইটাকে আমি একটু এইভাবে এই অ্যাঙ্গেলে আনবো, তাইলে দেখো তো এরকম একটা পজিশনে আমি নিয়ে আসবো। এইটাকে ঘুরায় আমি এরকম একটা পজিশনে নিয়ে আসবো, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে এখন আমার প্লাস কিউ, এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল পজিশন, এটা হচ্ছে ফাইনাল পজিশন। তো যেহেতু ইলেকট্রিক ফিল্ড এটাকে যেদিকে ঘুরাইতে চাই তার উল্টা দিকে আমি এটাকে ঘুরাচ্ছি, তাহলে আমাকে ডেফিনেটলি কাজটা করতে হবে, ঠিক না? তো এই ওয়ার্ক ডানটা জি। কতটুকু সেটা আমরা ক্যালকুলেট করতে চাই। ক্লিয়ার যে আমরা কিসের এক্সপ্রেশন বের করতে চাচ্ছি? জি, ক্লিয়ার। ওকে, তো তাইলে এবার স্যার, দেখো। হ্যাঁ বলো। শুধু এই সেটেরটাই কেন ঘোরাবো আমরা? তুমি চাইলে অন্যদিকে ঘুরাইতে পারো, যে কোনো একদিক ঘুরাইলেই তো আমাদের হচ্ছে না, তুমি চাইলে উল্টা এখানে ভাবে যে ঘুরে। মাইনাস কিউ, ওখানে প্লাস কিউ, তো প্লাস কিউ কেও তো মাইনাস মাইনাস অ্যাট্রাক্ট করবে, তো অটোমেটিকলি ওরাই তো এটাকে ঘুরাই দিবে। না না, ওরা তো ঘুরাবে হচ্ছে এদিকে। দেখো, তুমি যদি এটাকে এদিকে উঠাইতে চাও তুমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি উঠাইতে পারবে না, মানে কষ্ট হবে আর কি, তুমি নিজে থেকে এটা উঠবে না, তোমাকে জোর করে এটা উঠাইতে হবে। কেন? তুমি যখন এটা, দেখো এটা সোজা ছিল না, মনে করো এটা হচ্ছে আমার ডাইপোলটা, এখানে নেগেটিভ চার্জ এখানে পজিটিভ চার্জ, তো নেগেটিভ পজিটিভ এটা আমি এখানে বসাইছি। তো পজিটিভটা কি হবে? এই যে পজিটিভ দ্বারা রিপেলড হবে এবং এই নেগেটিভ গুলা দ্বারা অ্যাট্রাক্টেড হবে, সো এটা এদিকে যাওয়ার একটা ফোর্স ফিল করবে। আবার নেগেটিভটার ক্ষেত্রে কি হবে? পজিটিভ দ্বারা অ্যাট্রাক্টেড হবে এদিকে এবং নেগেটিভ গুলা দ্বারা রিপেলড হবে। তাইলে এই যে উপরেরটা এদিকে একটা ফোর্স ফিল করে, নিচেরটা এদিকে একটা ফোর্স ফিল করে, সো আলটিমেটলি এর এইভাবে ঘুরে যাবে না? ওকে। বুঝতে স্যার, এটা পারতেছো? কি ওরা সবসময় কিন্তু, এরকম একসাথেই থাকবে? হ্যাঁ অবশ্যই, আমাদের ইলেকট্রিক ডাইপোল জিনিসটার আইডিয়া তো এটা, তুমি যদি এদের একসাথে না রাখো, এদের মাঝখানে ডিসটেন্সটা তুমি চেঞ্জ করে দাও, তাহলে তো এর ইলেকট্রিক ডাইপোল থাকবে না। আমরা জানি এদের মাঝখানে যে ডিসটেন্সটা 12, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা রোল প্লে করে, সো এরা একসাথেই থাকতে হবে। ওকে। ঠিক আছে, ইলেকট্রিক ডাইপোল এটাকে আমরা সেপারেট সেপারেট অবজেক্ট চিন্তা করব না, এটা চিন্তা করবো যে একটা অবজেক্টেরই দুইটা কর্নার। এভাবে ইমাজিন করলে আমাদের জন্য একটু ইজি হবে। ওকে, ওকে। আচ্ছা, ওকে। তো চলো আমরা একটা জেনারেল আইডিয়া ডেভেলপ করার চেষ্টা করি, জেনারেল একটা ইকুয়েশন ডেভেলপ করার চেষ্টা করি, যেটা দিয়ে আমরা যে কোনো ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবো। ঠিক আছে, একটু বড় করে আঁকি। এখানে প্লাস আছে, মনে করো প্লাস একটা দিয়ে বুঝাই দিলাম, আর এখানে আছে মনে করো মাইনাস, এটা একটা মাইনাস দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম। তো এখন আমরা তো এখান থেকে এইভাবে শোয়া থেকে যদি শুরু করি, আমরা অ্যাকচুয়ালি 0 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থেকে শুরু করতেছি, তাই না? কিন্তু যেহেতু আমরা একটা জেনারেল ফর্মুলা ডেভেলপ করতে চাই, আমরা ধরে নিই যে মানে এই যে এদিকের সাথে একটা অ্যাঙ্গেল করে আছে, শুরুতে এরকম একটা অ্যাঙ্গেল করেই আছে, এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা বলবো কি? থিটা আই, ইনিশিয়াল অ্যাঙ্গেল। এইখান থেকে মনে করো আমি এটাকে আরো রোটেট করব, এখান থেকে আরেকটু রোটেট করে আমি এই পজিশনে আনতে চাই, এই পজিশনে এটাকে আমি কি করতে চাই? আনতে চাই। তো তাইলে ফাইনাল যে অ্যাঙ্গেলটা এটাকে আমরা বললাম থিটা এফ। তো থিটা আই থেকে অ্যাঙ্গেলটাকে থিটা এফ বানানোর জন্য যে ওয়ার্ক ডান, সেই ওয়ার্ক ডানটা আমরা এখন ক্যালকুলেট করতে হবে। ওকে, তো এই যে থিটাটা, এটা বুঝতে হবে এটা কিসের কিসের মাঝখানের অ্যাঙ্গেল। খেয়াল করো, এটা হচ্ছে ইন্টেন্সিটি আর ডাইপোল মোমেন্ট, এই দুইটার মাঝখানের অ্যাঙ্গেল, মোমেন্ট এই দুইটার মাঝখানের অ্যাঙ্গেল। এদিকে ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি, ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনগুলো কোন দিক থেকে কোন দিকে যায়? পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে যায় না? তাইলে এই যে ডাইরেকশন, এটাকে আমরা ধরতে পারি কিসের? ইন্টেন্সিটি ডাইরেকশন। আর আমরা জানি ডাইপোল মোমেন্ট এটা অলওয়েজ নেগেটিভ থেকে পজিটিভের দিকে যায়, তো নেগেটিভ থেকে যদি তুমি পজিটিভের দিকে নাও, তাহলে এই যে এটা মাঝখানে ডাইপোলের এটা আর হচ্ছে ইন্টেন্সিটি এটা, তো এদের মাঝখানের যে অ্যাঙ্গেলটা সেটাই হচ্ছে আমার কি? থিটা। তো আই কখন দিব?
ইনিশিয়ালের জন্য আই, আর ফাইনাল কখন দিব, যেটা মানে শেষ, যেখানে গিয়ে আমরা থামবো, সেটা হচ্ছে থিটা এফ। বিষয়টা কি ক্লিয়ার? থিটা আই থিটা এফ বুঝতে পারছো? হ্যাঁ এটা বুঝছি। ওকে, তো তাইলে এখান থেকে এখানে আমরা ঘুরাচ্ছি। তো সবসময় মনে রাখবা ইন্টেন্সিটি আর ডাইপোল মোমেন্ট এই দুইটার ডাইরেকশন আগে বাইর করবা, বোঝার চেষ্টা করবা যে কোন দিক থেকে কোন দিকে, তো তারপরে এবার ডিসাইড করবা থিটাটা কোনটাকে দিবা। জাস্ট মনের ইচ্ছা মতো একটাকে থিটা ধরে ফেললে আসলে এটা হবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো এবার দেখো এই ফিগারটাকে, যে মাঝখানের এই ফিগারটাকে আমি একটু সেপারেটলি আঁকি এখানে। কেন সেপারেটলি আঁকতেছি একটু পরে বুঝবা। এখন খেয়াল করো, এটাকে যদি আমি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশনে ঘুরাইতে চাই, আমি এটাকে এই বরাবর একটা ফোর্স দিতে হবে না? আমি এটাকে এই বরাবর এভাবে একটু টানতে হবে, তখনই তো এটা উপরের দিকে উঠে আসবে, ঠিক না? তো এই যে হ্যাঁ ফোর্সটা আমি দিব, সেই ফোর্সটাকে আমি বললাম এফ। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা রোটেশনাল মোশনের ক্ষেত্রে ফোর্সটা কি জানি দেখি বলো তো। রোটেশনাল মোশনের ক্ষেত্রে আমরা ফোর্সটাকে বলি টর্ক। তোমাদের কি মনে আছে এটা? এটা ফিজিক্স ফার্স্ট পেপারে আমরা পড়ছিলাম। এই যে আমরা সবগুলা ল, যেগুলা নিউটনের ল গুলা পড়ছিলাম না, নিউটনস ল অফ মোশন, ওখানে কি ছিল যে দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য অ্যাপ্লাইড ফোর্স। এটা হচ্ছে লিনিয়ার মোশনের জন্য। আর রোটেশনাল মোশনের জন্য আমরা এই লটাকে একটু আবার চেঞ্জ করে দিয়েছিলাম, কি দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম। অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কখন হয় রোটেশনাল মোশনের জন্য? দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য অ্যাপ্লাইড টর্ক। মনে পড়তেছে? টর্ক কি ভুলে গেছো? এগুলো আসলে অনেক কিছু তোমরা ভুলে গেছো হবে, এই কারণে এগুলো একটু রিভিশন দিয়ে আসতে হবে। টর্ক এটাকে বলা হয় মোমেন্ট অফ ফোর্স। এটা আমরা কিভাবে বের করি? আরে এটা এখন শিখাইতে গেলে আর এই ক্লাসে এটা শেষ করতে পারবো না। দেখো মোমেন্ট অফ ফোর্স জিনিসটা কি, মনে আছে তোমাদেরকে শিখাইছিলাম যে একটা ডোর, এই একটা ডোরের উপরে তুমি মনে করো সেম ফোর্স দিচ্ছ, 5 নিউটন ফোর্স দিচ্ছ। এই যে এটা হচ্ছে ডোরের মানে যে পার্টটা লেগে থাকে আর কি, আর ঠিক আছে, আর এই পার্টটা হচ্ছে এটা ঘুরে, এটা দরজার ঘুরে, এটা এটা ফিক্সড, আর এটা হচ্ছে ঘুরে। তো দেখো তো এটা আমরা বলি পিভট আর কি। তো এই পিভট থেকে যত কাছে তুমি ফোর্স দিবা তত লেস টর্ক তুমি পাবা। তুমি কিন্তু সেম অ্যামাউন্টের ফোর্স দিচ্ছ, মনে করো 5 নিউটন ফোর্স দিচ্ছ, আবার এখানে দিচ্ছ 5 নিউটন ফোর্স, কিন্তু দুই ক্ষেত্রে তোমার রোটেশনটা হবে ডিফারেন্ট। তুমি এখানে ফোর্স দিলে যতটুকু ঘুরবে, এখানে ফোর্স দিলে তার থেকে বেশি ঘুরবে না? এটা আমরা ইমাজিন করতে পারি। একটা ডোর যখন আমাদের লক করতে হয়, আমরা ডোরটাকে একদম বাইরের সাইডে ফোর্স দিয়ে আমরা ইজিলি লাগাইতে পারি, কিন্তু যদি এই যে পার্টের সাপেক্ষে, যে অ্যাক্সিসের সাপেক্ষে এটা ঘুরে, ওইটার কাছাকাছি কোনো পয়েন্টে যদি ফোর্স দিয়ে আমাকে ডোরটা বন্ধ করতে বলা হয়, উই হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই আ লার্জার অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স, কারেক্ট অর নট? ইয়েস। তো রোটেশনাল মোশনের ক্ষেত্রে ফোর্সের উপরে এটা ডিপেন্ড করে না, এটা ডিপেন্ড করে মোমেন্ট অফ ফোর্সের উপরে, যেটাকে কিনা আমরা বলি টর্ক। এই টর্কটা কি? এই টর্ক হচ্ছে এটা ইকুয়াল টু মোমেন্ট অফ ফোর্স ইকুয়াল টু কি, ফোর্স ইনটু দ্য ডিসটেন্স। ফোর্স ইনটু দ্য ডিসটেন্স। খেয়াল করো, তুমি যখন এই যে এটার থেকে 5 নিউটন ফোর্স দিচ্ছ, বাট কাছে দিচ্ছ, তোমার ডিটা কম। ডিটা কম হওয়ার কারণে তোমার টর্কটা কম, যে কারণে এটা ঘুরবে কম। কিন্তু এখান থেকে যত বেশি দূরে তুমি এখন দিবা, সেম এফ দিচ্ছ, কিন্তু এখন তোমার ডিটা বেড়ে গেছে, বিকজ এখান থেকে তুমি অনেক বেশি দূরে দিচ্ছ, তাই না? ডিটা বেড়ে গেছে। ডিটা যেহেতু বেড়ে গেছে, তোমার টর্কটাও বেড়ে যাবে, এবং টর্ক বেশি হওয়ার কারণে তোমার ডোরটা ঘুরবেও আগে থেকে বেশি। সেম ফোর্স কিন্তু তুমি দিছো, বাট টর্কটা ডিফারেন্ট। বিষয়টা কি বোঝা যাচ্ছে কি বলতেছি? জি। আচ্ছা, জি। তো এই জিনিসটা যদি তোমাদের মনে থাকে, এই সেম জিনিসটা আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করব। দেখো আমরা এখানে ফোর্সটা দিচ্ছি, তো আমরা রোটেশনাল মোশনের ক্ষেত্রে আমরা ফোর্সের সাথে সবকিছু রিলেট করি না, বিকজ ফোর্সের উপরে ডিপেন্ড করে না, এটা ডিপেন্ড করে টর্কের উপরে। তো তাইলে আমরা এখান থেকে ফার্স্টে কি করতে হবে, আমাদেরকে টর্কটা বের করতে হবে। তোমরা হয়তো ভাবতে পারো স্যার এখানে টর্কের কাজটা কি? টর্কের কাজটা কি সেটাও তাহলে একটু বলে আসি। লিনিয়ার ডিসপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে, লিনিয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট, ঠিক আছে, লিনিয়ার মোশন, লিনিয়ার ডিসপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা জানি W ইকুয়াল টু Fx, ফোর্স ইনটু ডিসপ্লেসমেন্ট, দ্যাট ইজ ওয়ার্ক। বাট এখানে আমাদের কি হচ্ছে, রোটেশনাল মোশন। তো তাইলে এই যে ডিসপ্লেসমেন্ট, এটা হয়ে যাবে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট। এটা কি হয়ে যাবে? এটা হয়ে যাবে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট। আর ফোর্স এটা কি হয়ে যাবে? টর্ক, টাও। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে টাও।
তো আমরা যদি এই রোটেশনাল মোশনের ক্ষেত্রে কাজ হিসাব করতে চাই, আমরা ফোর্স আর ডিসপ্লেসমেন্ট হিসাব করলে হবে না, আমাদের হিসাব করতে হবে টর্ক এন্ড অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট। এই দুইটা মাল্টিপ্লাই করলে তখন আমরা ওয়ার্ক ডান পাবো। ক্লিয়ার? তো ফার্স্টে আমাকে এখানে কি বের করতে হবে, এই যে রোটেশনালের জন্য, রোটেশনাল মোশনের জন্য আমরা যে টাউ বা টর্কটা এখানে অ্যাপ্লাই করব, সেই টর্কটা আমাকে বের করতে হবে। এখন টর্কটা আমরা কি জানি, খেয়াল করো, টর্ক ইজ ইকুয়াল টু, আমরা জানি ফোর্স ইনটু দ্য পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স, পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স। কিসের মধ্যে পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স? বিটুইন দ্য পয়েন্ট about which it is rotating। দেখো এই পয়েন্টের সাপেক্ষে কিন্তু এটা আগে এই যে এখানে ছিল, এই পয়েন্টের সাপেক্ষে এটা ঘুরে যাচ্ছে, তাই না? ওই যে ডোরের ক্ষেত্রে যদি বিষয়টা বলি, এই যে ডোরের এই প্রান্তটা ফিক্স থাকে এবং এইখানে যদি আমরা ফোর্স অ্যাপ্লাই করি, তাহলে এই যে পয়েন্টের সাপেক্ষে এটা ঘুরতে থাকবে, ঠিক আছে, সেইটার থেকে কতটুকু দূরে তুমি ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছো। তো তাইলে আমাদের এখানে কি হবে, এই পয়েন্টের সাপেক্ষে এটা ঘুরতেছে, তো এখানে কতটুকু দূরে আমরা এই ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করতেছি, পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশন, পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স। ঠিক আছে, আমি ওই পয়েন্ট দুইটা এখানে লিখতেছি না, তোমাদেরকে জাস্ট মুখেই বলে দিলাম যে এই পয়েন্ট আর যে তুমি ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছো সেই ফোর্সের মধ্যে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্সটা। তো এখন এই ডিসটেন্সটা যদি আমরা বের করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে একটু ট্রাইগোনোমেট্রির হেল্প নিতে হবে। খেয়াল করো তো, আমরা এইখানের মাঝখানের যে অ্যাঙ্গেলটা, এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা ধরছি থিটা। তো এটা যদি থিটা হয়, খেয়াল করো এদিকের এটাও থিটা হবে না, বিকজ অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল। আমরা এফ জি। আর এটা হচ্ছে প্যারালাল লাইন। প্যারালাল লাইনকে যদি একটা ট্রান্সভার্সাল দিয়ে ইন্টারসেক্ট করি, তাহলে অপোজিট সাইডে যে অ্যাঙ্গেল গুলো ক্রিয়েট হয় সেগুলোকে আমরা বলি অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল, এন্ড দে আর ইকুয়াল টু ইচ আদার। তো এখানে খেয়াল করো, এই যে এটা একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের মতো ক্রিয়েট করে, একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের মতো ক্রিয়েট করে। তো যেটার এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা, এই যে এটা দুইটা চার্জের মাঝখানে ডিসটেন্স, এটা হচ্ছে 12। এটা আমরা আগে থেকে জানি, এটাকে আমরা 12 ধরি। আমার লাগবে এই ডিসটেন্সটা, তাই না? এই ডিসটেন্স লাগবে, এটাকে আমি ধরি ডি। তো তাহলে ডিটা আমি কিভাবে বের করতে পারি? এই থিটার জন্য আমি কি কি জানি? ডিটা কি? ট্রাইগোনোমেট্রিক রেশিও, তিনটা জিনিস, অপো, হাইপো, অ্যাডজাসেন্ট। তো তাহলে ডিটা কি? পারপেন্ডিকুলার, অপো। অপো, অপো, ভেরি গুড। ডিটা হচ্ছে অপোজিট, আর 90 ডিগ্রি যেটা অপোজিটে থাকে সেটাকে আমরা কি বলি? হাইপোটেনিয়াস। হাইপোটেনিউস। ওকে, তো তাইলে অপো বাই হাইপো এই দুইটা মিলে কোন রেশিও হয়? Sin সাইন থিটা। হ্যাঁ, সাইন সাইন থিটা ইজ ইকুয়াল টু অপো বাই হাইপো। তো তাইলে ডি যেহেতু আমাদের লাগবে, সেটা হচ্ছে 2L সাইন থিটা। ঠিক আছে, তাইলে ফোর্স যেটা আমরা অ্যাপ্লাই করতেছি সেটা তো আমরা এফ পেয়ে গেলাম, আর পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স যেটা ডি আমরা চাচ্ছি, সেটা আমরা বের করলাম কি 2L সাইন থিটা। তাইলে এটাকে আমরা লিখতে পারি 2FL সাইন থিটা। ওকে, তো এইটাকে আমরা এখন কি করব, আমাদের এখানে বসাবো। ঠিক আছে, তো তাইলে এটা 2FL সাইন থিটা ইন্টু থিটা। তো এটা হচ্ছে কি জানো, টোটাল ওয়ার্ক ডান। কিন্তু আমরা তো আসলে টোটাল ওয়ার্ক ডানটা একবারে ক্যালকুলেট করতে পারি না। তোমাদের যদি মনে থাকে, আমরা ভেরি স্মল ডিসপ্লেসমেন্টের জন্য ফার্স্টে আমরা চিন্তা করি, ভেরি স্মল ডিসপ্লেসমেন্টের জন্য চিন্তা করে দেন এটাকে ইন্টিগ্রেট করি। তো সেইভাবে যদি আমরা করি, তাহলে এই এক্সপ্রেশনটা কিরকম দাঁড়াবে আমরা একটু দেখি তো। এটা আসলে তখন এরকম হয়ে যাবে, দেখো ইন্টিগ্রেশন। ও, এখানে কেন আসলে আমাদের ইন্টিগ্রেশন করে করতে হবে সেটাও কিন্তু বুঝতে হবে। আমাদের এই যে এখানে যে এক্সপ্রেশনটা আমরা ইউজ করছি w = fx, বা ওইটা থেকে যেটা আমরা পাই টাও থিটা, খেয়াল করো এটা কিন্তু ওয়ার্ক ডান বাই কনস্ট্যান্ট ফোর্স, ওয়ার্ক ডান বাই কনস্ট্যান্ট ফোর্স। মানে আমরা এই যে ডিসপ্লেসমেন্টটা ঘটাচ্ছি, ডিসপ্লেসমেন্টের সময় তোমার ফোর্সটা চেঞ্জ হতে পারবে না, কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু এটা কনস্ট্যান্ট ফোর্স বা কনস্ট্যান্ট টর্ক হচ্ছে না। ঠিক আছে, কনস্ট্যান্ট টর্ক হইতে হবে, এই ক্ষেত্রে হইতে হবে কি কনস্ট্যান্ট টর্ক, তখন আমরা এটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো। কিন্তু এখানে আমরা এটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো না, বিকজ আমাদের টর্কটা কনস্ট্যান্ট থাকতেছে না। তো এখন তোমরা হয়তো ভাববা কেন, কিভাবে কনস্ট্যান্ট থাকতেছে না টর্ক? টাউ ইজ ইকুয়াল টু, আমরা এই মাত্রই দেখলাম 2FL সাইন থিটা। এই থিটাটা কি? এই থিটাটা হচ্ছে এই যে এটার সাথে অ্যাঙ্গেল, এই যে এই লাইনের সাথে অ্যাঙ্গেল। তুমি যদি এটাকে রোটেশনাল মোশন দাও,
এই যে এটা প্রথমে এই অ্যাঙ্গেলে ছিল, রোটেশনাল মোশন দিলে সেই অ্যাঙ্গেলটা থিটাটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে না? থিটা আই ছিল আগে, পরে থিটা এফ হয়ে যাচ্ছে। সো থিটা যদি চেঞ্জ হয় ডেফিনেটলি টাও চেঞ্জ হবে, বিকজ টাও এর ইকুয়েশনের ভিতরে থিটা আছে, ঠিক কিনা? তাহলে যেহেতু আমরা এখানে যে ডিসপ্লেসমেন্টটা দিচ্ছি সেই ডিসপ্লেসমেন্টের সময় টাওটা সেম থাকতেছে না, থিটার ভ্যালু চেঞ্জের সাথে সাথে টর্কটাও চেঞ্জ হচ্ছে, তাইলে ইট ইজ দ্য ওয়ার্ক ডান নট বাই কনস্ট্যান্ট ফোর্স, ইট ইজ আ ওয়ার্ক ডান, সরি নট বাই কনস্ট্যান্ট টর্ক, ইট ইজ আ ওয়ার্ক ডান বাই ভ্যারিয়েবল টর্ক। আমরা এখানে যে কাজটা করতেছি সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক ডান বাই ভ্যারিয়েবল টর্ক। তো ভ্যারিয়েবল টর্ক যদি হয় তাহলে আমরা এই ইকুয়েশনটা ইউজ করতে পারবো না, বিকজ এই ইকুয়েশনটা ইউজ করার সময় আমাদের কি হয় যে টর্কটা কনস্ট্যান্ট থাকে, সেটার সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করতে পারবো, থিটার সময় টর্কটা চেঞ্জ হয় না। কিন্তু আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে টর্কটা চেঞ্জ হচ্ছে, তো তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করতে পারবো না। আমরা যেটা করব, তোমাদের যদি মনে থাকে ওয়ার্ক পাওয়ার এনার্জি চ্যাপ্টারে আমরা ওয়ার্ক ডান বাই ভ্যারিয়েবল ফোর্স পড়ছিলাম, সেখানে যে ইকুয়েশনটা আমরা ডেভেলপ করছিলাম সেটা ছিল অনেকটা এরকম, W = F dx, F dx মানে অল্প একটুর জন্য আমরা ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেট করে দেন পুরোটার জন্য আমরা ইন্টিগ্রেশন করে ফেলছিলাম। তোমাদের যদি মন চায় তোমরা ওয়ার্ক পাওয়ার এনার্জি চ্যাপ্টারটা একটু খুলে দেখতে পারো, এরকম একটা ইকুয়েশন আমরা দেখছিলাম যে অল্প একটু ডিসপ্লেসমেন্টের জন্য ওয়ার্ক ডান হচ্ছে এটা, তো টোটাল ওয়ার্ক ডান পাইতে হইলে একদম xi থেকে xf পর্যন্ত টোটাল কাজটা আমরা এখান থেকে হিসাব করে ফেলতে পারি। তো এটার সাথে সেম সিমিলারিটি রেখে আমরা যদি রোটেশনাল মোশনের জন্য করি, তাইলে xi এর জায়গায় আমরা লিখবো থিটা আই, xf এর জায়গায় আমরা লিখবো থিটা এফ, আর এফ এটা তো হয়ে যাবে টর্ক, আমরা জানি রোটেশনাল মোশনের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে টর্ক টাও, আর dx এটা হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি d থিটা। ওকে, তো তাইলে এখন আমাদের ভ্যালুগুলো বসাইতে হবে, থিটা আই, থিটা এফ, টর্ক ইজ ইকুয়াল টু আমরা যে জিনিসটা পাইছি সেটা বসাবো 2fl sin থিটা, 2fl sin থিটা, এই টর্কের বদলে এটা তারপর d থিটা আছে, তো d থিটা বসাবো। ওকে, এতটুকু ক্লিয়ার থাকলে আমি পরের ক্যালকুলেশনটা একটু এখানে করতে চাই। দেন W ইজ ইকুয়াল টু, আমাদের হাতে সময় আসলে খুবই কম, যাই হোক একটু ফাস্ট যাওয়ার চেষ্টা করি। দেখো থিটা আই থেকে থিটা এফ, আমরা এফ ইকুয়াল টু এটা কি জানি, কিউই জানি না, এফ ইকুয়াল টু কিউই, তো তাইলে এটা বসাই দিই 2 ইন্টু কিউই তারপরে এল সাইন থিটা ডি থিটা। তো এখানে এফ, এই যে কিউ ইন্টু 2l, দেখো তো কিউ আর 2l এটাকে আমি একটু একসাথে রাখলাম, বাকি ই সাইন থিটা এটাকে আমি আলাদা রাখি। কেন এটাকে একসাথে রাখছি সেটা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। কিউ ইন্টু 2l ইকুয়াল টু কি, দেখি ঝটপট বলো। মনে পড়তেছে না? না, আমরা ইলেকট্রিক ডাইপোল মোমেন্ট করি নাই, কিউ ইন্টু 2l, বলতে পারতেছো না কেন? বাসায় রিভিশন দাও না, বলবা কিভাবে? বাসায় রিভিশন দিতে হবে। ওকে, তো তাইলে W ইজ ইকুয়াল টু PRE, এই দুইটা কনস্ট্যান্ট। কেন PRE কনস্ট্যান্ট? বিকজ কিউ তুমি যখন রোটেট করতেছো কিউ এর অ্যামাউন্ট তো চেঞ্জ হচ্ছে না, 2l এদের মাঝখানে ডিসটেন্স সেটাও চেঞ্জ হচ্ছে না, সবসময় সেমই থাকতেছে, তো তাইলে দুটোটা যদি সেম থাকে তাইলে P কনস্ট্যান্ট হবে। আর E এটাও প্রত্যেকটা পয়েন্টে কনস্ট্যান্ট আমরা জানি, তাই না? তুমি যে পয়েন্ট থেকে যে পয়েন্টে নাও না কেন এটার ভিতরে সব পয়েন্টে E সেম, এই কারণে তো আমরা এই সিস্টেমটা নিছি। তো PRE যেহেতু কনস্ট্যান্ট, ইট উইল কাম আউট, তার মানে সাইন থিটাকে শুধুমাত্র ইন্টিগ্রেট করতে হবে। সাইন থিটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা ফর্মুলা অনুযায়ী কি জানি, সাইন থিটা ইন্টিগ্রেট করলে হয়ে যায় কস থিটা, তো থিটা এফ বাই থিটা আই। তো জেনারেলি আমরা কি করি, এই যে থিটার জায়গায় একবার থিটা এফ বসাই তারপর থিটা আই বসাই, তাই না? তাইলে কস থিটা এফ মাইনাস কস থিটা আই হওয়ার কথা, কিন্তু যেহেতু এখানে আগে একটা মাইনাস আছে, আমি এই ক্ষেত্রে সরাসরি মনে রাখি যে মাইনাস থাকলে তাইলে এইটা আগে বসাবো দেন ওইটা বসাবো, তার মানে আমার এক্সপ্রেশনটা অ্যাকচুয়ালি হবে cos থিটা আই মাইনাস cos থিটা এফ। এইটাই হচ্ছে আমার এক্সপ্রেশন কিসের, ওয়ার্ক